Next problem is problem number 3. The diameter and length of a 500 kW, 500 volts, 455 RPM, 6-pole DC generator are 84 centimeters and 35 centimeters respectively. If it is lap wound with the 660 conductors, estimate the specific electric and magnetic loadings. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഡി ആൻഡ് എൽ. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.84 ആൻഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു 0.35. And the total number of conductors is 660 conductors lap connected. The speed is 455 RPM, that is capital N, revolutions per minute. Then number of poles is 6, so number of parallel paths also equal to 6. We can write A equal to P equal to 6, lap connected. And the KW, it is a generator and it is 500 volts, 500 kW. 500 volts, 500 kW. Generator, we draw the diagram of the generator like this. Connection diagram, circuit diagram of the generator. So this is the connection, armature and field. It's a DC generator. So it is taken as shunt generator. So the armature and field are connected like this. And from the generator, we take the power out of it like this. This is the load. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈൻ കറണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 500 വോൾട്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when we say that the generator voltage is 500, ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് 500. This is 500 volts. Voltage across the terminals, and this V into I is the output power, which is 500 kW. So IL is, we can find out IL like this, P divided by V, 500 into 10 raised to 3 divided by 500, giving 1000 amperes, 1000 amperes. IF is not given, so IF തരാത്തതുകൊണ്ട് we take IF as negligible. IF negligible ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്, IF തന്നിട്ടില്ല. So IA is approximately equal to IL. Neglecting IF, the armature current can be taken as approximately equal to IL, 1000 ampere. So the conductor current, IZ, അത് IZ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ഇലക്ട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണല്ലോ. സ്പെസിഫിക് ഇലക്ട്രിക് ലോഡിംഗ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് എത്ര പാരലൽ പാത്സ് ഉണ്ടാകും? സർ ലാപ്പ് കണക്റ്റഡ് generator. So all the parallel paths, there will be 6 parallel paths like this, lap connected. Number of parallel paths equal to number of poles. അപ്പോൾ 6 പാത്ത് കാണും ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട്, 6 parallel paths. So that the conductor current IZ is IA by A, where A is the number of parallel paths. IA by 6 equal to 1000 by 6 amperes. So specific electric loading, okay, specific electric loading, fundamental equation ആണ് total armature conductors for the whole machine. ആർമച്ചർ പെരിഫറിയിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഓരോ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം IZ ഇൻറ്റു IZ ഡിവൈഡഡ് ബൈ AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപിയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ. സോ പെരിഫറൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πD ആണ്, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. That is the basic expression, IZ into Z divided by πD. IZ is this into Z divided by πD per meter. അപ്പോൾ അതിനെ 84 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ എടുത്തു. അപ്പം 41,683.4 ആംപിയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ. ആംപിയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ, നമ്മൾ ആംപിയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. So that is one answer.
and we have to find out the magnetic loading. Magnetic loading എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? We have a relation like this. The induced EMF for a DC generator is phi Zn by 60 into P by A. Phi Zn by 60 into P by A. അപ്പം induced EMF is taken as approximately equal to the terminal voltage, the rated voltage. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് ആർമച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആർമച്ചർ കറണ്ട് അറിയാം അയ്യേ, പക്ഷേ ആർമച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. സോ വി ടേക്ക് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു V. അപ്പോൾ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു phi Zn by 60 into P by A ഇക്വേഷൻ. E എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു V. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get phi is equal to, phi is equal to this 500 divided by all these things. So this 500 divided by these things, and you will get like this. It is equal to 0.99 Weber. So that is phi. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് മാഗ്നറ്റിക് ലോഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. That is the specific magnetic loading in average flux density B average. അതെന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ phi divided by tau L, where tau is the pole pitch. Phi divided by tau L അല്ലെങ്കിൽ B average into pi dl by P എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ്, അതിൽ നമുക്ക് B average കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് B average into pi dl by P എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ B average എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേ we get the average flux density or the specific magnetic loading equal to 0.649 Weber per meter square. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാം വട്ടം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു നോട്ട് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ബൈ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളിതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എഴുതുക. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, താൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ 4. Obtain the main dimensions of the armature of a 7.5 kW 4-pole 1000 RPM 220 volt DC shunt motor. Given full load efficiency equal to 0.83, maximum gap density is 0.9 Weber per meter square. Full load efficiency എന്നുണ്ട്, maximum gap density. അപ്പോൾ അതറിയാം BG ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് B average. മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി അണ്ടർ ദ പോൾസിന് നേരെ താഴെ ആ പോൾ ഷൂ പോർഷനിലാണ്. സ്പെസിഫിക് ഇലക്ട്രിക് ലോഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് 30,000 ആംപിയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ. ഫീൽഡ് ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് 0.7. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഈസ് 2.5% of rated current. The pole face is square. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പോൾ ഫേസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സംഗതികളൊക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമച്ചർ നമുക്ക് PA കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർ അപ്ലൈയിങ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ PA ഈക്വൽ ടു C0 d2L നമ്മൾ ആ PA കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റഡ് പവറാണ് 7.5 kW. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പവർ ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. പവർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് 7.5 divided by efficiency 0.83, it is 9.036 kW. Full load losses is 9.036 minus 7.5. ഫുൾ ലോഡ് ലോസസ് മൊത്തം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ്
ദി ലോസസ്. അപ്പോൾ ഇത് KW ആണ്, ഇത് രണ്ട് KW ആണ്. ലോസസ് നമ്മൾ വാട്ട്സ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ 9.036 മൈനസ് 7.5 KW ആണിത്, KW. So that when converted to watts is 1536. 1.536 KW എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1.536 KW. പലർക്കും അതറിയാം, ചിലരാണെങ്കിൽ അന്തിച്ച് നിന്ന് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതി. ഇനി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. Given that the maximum efficiency, assume that the maximum efficiency occurs at full load. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി DC മെഷീനിലെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ഈക്വൽ ടു ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ടോട്ടൽ ലോസസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് പ്ലസ് ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 768 വരും. ഇത് രണ്ട് ഈക്വലാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നത്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് സമം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ടോട്ടൽ ലോസസ് ബൈ 2 768 വാട്ട്സ്. അപ്പോൾ പവർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പവർ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് വി ഐ മോട്ടറാണ്. മോട്ടറാകുമ്പോൾ കണക്ഷൻ ഏത് രീതിയിൽ മാറും? ദ മെഷീൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു DC സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷണ്ട് മോട്ടറാണ്. സോ ദ കണക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആർമച്ചറും ഫീൽഡോട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ മെഷീൻ കറണ്ട് എടുക്കും. ദ മെഷീൻ വിൽ ഡ്രോ കറണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നു, ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നു, കറണ്ട് എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് എടുക്കും, ആർമച്ചർ കറണ്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ IL എന്ന് പറയുന്നത് ഈ IA പ്ലസ് IF ആണ്. ആർമച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകും, ഫീൽഡിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ മൊത്തം കറണ്ട് I എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? V ഇൻറ്റു I. ഇത് മൊത്തം എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ്. V ഇൻറ്റു I ഈസ് ദ പവർ ഇൻപുട്ട്. സോ ലൈൻ കറണ്ട് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ V 220 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് I ഈക്വൽ ടു 41.07. ഇനി എന്താണ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്? ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ട്, അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി occurs at full load and field current is 2.5% of the rated current. റേറ്റഡ് കറണ്ടിൻ്റെ 2.5%. അപ്പോൾ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റഡ് കറണ്ട്. റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഇതാണ് 41.07. അതിൻ്റെ 2.5%. അപ്പോൾ IF ഈക്വൽ ടു 2.5 100 of 41.07 is 1.03 ആംപിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് V ഇൻറ്റു IF. ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു V ഇൻറ്റു IF 220 ഇൻറ്റു 1.03 ഇത്രയും വാട്ട്സ്. സോ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് അയൺ ലോസ്, ഫ്രിക്ഷൻ, വിൻറ്റേജ് and iron loss together is constant losses minus field copper loss. ഇത്രയും വരും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ സ്റ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ പലതും വിട്ടുപോയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കണം. പവർ സ്റ്റേജസ് DC മെഷീനിൽ പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ്, പിന്നെ ആർമച്ചർ കൊടുക്കുന്ന പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദി ആർമച്ചർ മൈനസ് ദി ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ്, PA പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദി ആർമച്ചർ, പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമച്ചർ. ആ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമച്ചർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് പവർ ഡെവലപ്ഡ് പവറാണ്, PA ഡെവലപ്ഡ് പവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പവർ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. പവർ ഫ്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്ഡ് പവർ PA
ഇത് റേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ്, പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതാൻ പറ്റും? പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമച്ചർ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് പി പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൻറ്റേജ് ലോസ്, ഫ്രിക്ഷൻ വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ്. അപ്പോൾ അത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് 7500 ആണ്, 7.5 kW ആണ്. അത് 7500 പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ് ടുഗദർ അത് 5. അപ്പോൾ ഈ സംഗതി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദോസ് തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ. സോ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7000 പി പ്ലസ് ഈ ലോസ്. ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പി എ ഈക്വൽ ടു പി എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്തോണം, പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്തോണം. അപ്പോൾ 7500 പ്ലസ് 541.4 8041.4. അപ്പോൾ പി എ ഈക്വൽ ടു 8.0414 kW. കാരണം പി എ എപ്പോഴും നമുക്ക് കെ ഡബ്ല്യൂടാണ് എഴുതേണ്ടത്. പി എ ഈസ് ഇൻ കെ ഡബ്ല്യു. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ കെ ഡബ്ല്യു പി എ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി ജി ബൈ ബി ആവറേജ്, അല്ല ബി ആവറേജ് ബൈ ബി ജി. ഇതിനകത്ത് ബി ജി മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്, അതാ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ബി ആവറേജ് ബൈ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് ഫോം ഫാക്ടർ. വി ഹാവ് ഫീൽഡ് ഫോം ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് പോളാർക്ക് ബൈ പോൾ പിച്ച്. അത് തന്നെയാണ് ബി ആവറേജ് ബൈ ബി ജി. അത് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.7, അറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 0.7. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബി ആവറേജ് സമം 0.7 ഇൻറ്റു ബി ജി. അപ്പോൾ ബി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം ബി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എ സി തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി. അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് C0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ പൈ സ്ക്വയർ ബി ആവറേജ് എ സി ഇൻറ്റു 10⁻³ അപ്പം പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആവറേജ് ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു 10⁻³ അപ്പം C0 ഈക്വൽ ടു 186.54. ഇനി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ പി എ ഈക്വൽ ടു C0 d² ln. പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ കെ ഡബ്ല്യുയിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കെ ഡബ്ല്യുയിലാണ് വേണ്ടുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ C0 കിട്ടി 186.54. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് സ്പീഡ് ഇൻ RPS, റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പം സ്പീഡ് 1000 RPM ആണ്. അപ്പം 1000/60. സോ d² L ഈസ് പി എ ബൈ C0n. C0 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് പി എ 8.04. കെ ഡബ്ല്യു നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ d² സമം 2.586 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് കിട്ടും. d²L ഇത് ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ്. ഡി ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ, എൽ ഇൻ മീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലായി. ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ പോൾ ഫേസ് ഈ സ്ക്വയർ. പോൾ ഫേസ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ, സ്ക്വയർ പോൾ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ പോളാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലല്ലേ സ്ക്വയർ ആവുകയുള്ളൂ. കാരണം സ്ക്വയർ പോൾ ഫേസ് അതിൻ്റെ നീളം സമം പോളാർക്കാണ്, ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു പോളാർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് പോളാർക്ക് ബൈ പോൾ പിച്ച്, ആ റേഷ്യോ അറിയാം, അത് 0.7 അപ്പോൾ പോളാർക്ക് സമം, അപ്പോൾ ഇത് പോളാർക്കാണ്, പോളാർക്ക് സമം 0.7 ഇൻറ്റു പോൾ പിച്ച്. ഈ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് പോളാർക്ക് ബൈ പോൾ പിച്ച് ഈസ് 0.7, പോളാർക്ക് ബൈ പോൾ പിച്ച് ഈസ് 0.7. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോളാർക്ക് സമം 0.7 ഇൻറ്റു പോൾ പിച്ച് എന്താണ്? πd/p. സോ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു പോളാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.7 ഇൻറ്റു πd/4. 4 പോളാണ്. അതാണ് πd/p എന്നുള്ളതാണ് πd/4. അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ആൻഡ് ഡി. എൽ ഈക്വൽ ടു 0.5498d. എൽ ഈക്വൽ ടു 0.5498d. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ d²L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ d² ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0.5498d സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദിസ്. സോ d³ ഈക്വൽ ടു 2.586 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 10⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.5498. So therefore d equal to cube root of this equal to 0.1675 meter and L equal to 0.94
98 into 0.1675 is 0.09 meter. അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആൻഡ് എൽ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ആൻസേഴ്സ്. സോ പുട്ട് ദാറ്റ് വിതിൻ എ ബോക്സ്. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു സോ ആൻഡ് സോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഡേറ്റ തരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ modus operandi, the method of doing the problem will vary like this.